నమస్తే వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రామోజీ ఎక్సలెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం ప్రసంగించిన సీఎం చంద్రబాబు. బీటీ రోడ్డును ప్రారంభించిన శాసనసభ్యులు బోడె ప్రసాద్. సూపర్ విత్ సిమెంట్ రోడ్డును ప్రారంభించిన శాసనసభ్యులు బోడె ప్రసాద్. రేమన్ గ్రూపు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వచ్చింది. 1200 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో 3 యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయనుంది. 2027 నాటికి 3 ప్రాజెక్టులు ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తాయని రేమన్ గ్రూపు ఎండీ గౌతమ్ సీఎంకు హామీ ఇచ్చారు. రేమన్ గ్రూపు రాష్ట్రంలో తలపెట్టిన 3 ప్రాజెక్టులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్చువల్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్న లక్ష్యాన్ని మరో 4 ఏళ్లలో చేరుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. Today we are having 3 important MOUs now, inauguration, foundation laying now today. Raymond's Group, they are starting 3 projects. Investment about 1201 crores. The first project including an apparel manufacturing park in Raptadu for an investment of 497.67 crores. The employment that will be created is 1575 jobs. A high job manufacturing sector will only create an employment for more such textile industries to invest here. Always Raymond is known for that. The second product is an auto component manufacturing plant in Gudipalli in Anantapur district for an investment of 441 crores, creating 4,096 jobs. Already Kia Motor plant is located in that vicinity. It is next to that. Third project is an aerospace component manufacturing plant worth about 262 crores, capable of creating 900 jobs in Tekolodu in Anantapur district. This will all put together 1202 crores, 6,500 jobs. We have promised that we will provide 20 lakh jobs. I am confident, I am very happy by today evening we will cross 20 lakh investment for the last 18 months. We are going to create 20 lakhs plus jobs within 3 years, 4 years time. Raymond is known for their brand, precision and also perfection. Even execution they promised me. By 27 they are going to complete all 3 projects. I am very happy. Your time is only 2 years. Now 0 date started. I am confident with your reputation you are going to complete it. Now with all these things, if you can see here, Rayalaseema is positioned with high-tech industries. Space city is coming. Drone city is coming. Now Kia Motors already existing. Electronic city is going to come. Aerospace and also defense corridors are going to come. With all these things, we are going to take next level of development. Even in Rayalaseema, green energy, wind, especially solar, wind, and also pumped storage. Now we are going further storage, that is battery. Battery rates are falling. It is a big advantage for us. Because of all our advantages now, Visakhapatnam is going to become data hub for the world. Not for India, for the world it will be data hub. That is the advantage we are getting. I really appreciate our friends. With their investment, it is one more milestone for aerospace. India is capable of producing aircrafts. As on today, if you see,
lot of demand. Indians' purchasing capacity is increasing. Traveling is increasing. We need more and more crafts. And at the same time, we are not getting aircrafts now. There is a shortfall. If you order today, it is coming 7 to 8 years afterwards. That is a mismatch between demand and production. Demand is more, production is less. India is capable. If you see here today, 60% of GCCs are in India. That means 60% we are doing engineering works, background everything. Basing on that engineering, globally they are building factories or they are building aircrafts, everything. So why can't we build in India now? Then final product we can export. That stage is not far away. It is going to happen. I am very happy again and again. Always Raymond stands with the perfection. If they say something, they will stick to the time schedule. I am requesting again all three of them, even Chairman Raymonds, they have to complete by 27. If December is the last, before that if you do it, I will be very happy. I will be with you. With this, I am thanking all of you. Good luck. Best wishes. నమ్మిన సిద్ధాంతాల కోసం రామోజీరావు దేనినైనా వదులుకునేవారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఆయన సేవలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని పేర్కొన్నారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్సలెన్స్ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ పాల్గొని మాట్లాడారు. ప్రజల పక్షాన బలంగా పోరాడిన యోధుడు రామోజీరావు అని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఉన్నత విలువలతో నడుస్తున్న సంస్థ ఈనాడని ఈ పత్రిక ద్వారా రామోజీరావు ప్రజలను సమాజ సేవలో భాగస్వాములను చేశారని తెలిపారు. స్వర్గీయ శ్రీ రామోజీరావు గారి జయంతి సందర్భంగా ముందుగా ఆ అక్షర యోధునికి నివాళులర్పిస్తాం. అందరం కూడా అర్పించవలసిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. ఇంకొక పక్కన తెలుగు జాతి గర్వించే రామోజీరావు గారి పేరుతో రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న కుటుంబ సభ్యులకి రామోజీ గ్రూపును కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇది ఒక మంచి ఆలోచన. ఏదైనా ఎక్సలెన్స్ అనే పేరు ఉంటే ఆ ఎక్సలెన్స్కి ప్రతిరూపం రామోజీరావు గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి, అసాధారణమైనటువంటి శక్తిగా తయారు కావడమే కాకుండా ఈరోజు నేను ఆయన గ్రూపులో అందరినీ చూశాను. మామూలు వ్యక్తులు, పల్లెటూరులో ఉండే మామూలు వ్యక్తులను తీసుకొచ్చి ఒక సమర్థవంతమైన నాయకత్వ లక్షణాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన చేసిన పని మనం చూస్తే ఒక ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేశాడు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా తయారయ్యారు. ఈరోజు రామోజీరావు గారు ఇక్కడ లేరు, కానీ రామోజీరావు గారు నిర్మించిన వ్యవస్థలు మాత్రం చిరస్థాయిగా ఉంటాయి, శాశ్వతంగా ఉంటాయి. దీంట్లో ఎవరికి అనుమానం లేదని చెప్పి కూడా మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. తాను నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం దేన్నైనా వదులుకున్నారు. నేను చాలాసార్లు చూశాను. ఆయన జీవితంలో ఏ వ్యక్తిని ఇది నాకు చెయ్యాలి అని అడిగిన సందర్భం లేదు. ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఎవరూ కాదనేవాళ్ళు లేరు. ఆయన జీవితంలో నాకు తెలిసినంత వరకు పోరాట యోధుడిగానే మిగిలిపోయాడు తప్ప ఏదైనా సరే నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం జీవితాంతం పోరాడిన ఏకైక వ్యక్తి, నేను చూసిన వ్యక్తి రామోజీరావు గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా ఒక నికార్సైన జర్నలిజంతో తెలుగు జాతికి, తెలుగు భాషకు ఆయన చేసిన సేవలను మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు కూడా. నేను ఆయన చూశాను.
ఎక్కడ అవినీతి జరిగినా, ఎక్కడ దోపిడీ జరిగినా, ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా తన కలంతో ప్రజల పక్షాన బలంగా పోరాడిన యోధుడు రామోజీరావు గారు. ఒకప్పుడు అపోజిషన్ లేకపోయినా ప్రతిపక్షంగా పనిచేసిన ఏకైక వ్యక్తి, ఏకైక సంస్థ రామోజీ సంస్థ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆయన ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్పాడు, అపోజిషన్ బలహీనంగా ఉంటే నేనే అపోజిషన్గా పనిచేస్తానని ప్రజల తరపున నిలబడ్డాడు. తన శక్తి ఏంటో చూపించాడని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. 5 దశాబ్దాలు విజయవంతంగా ఇంత ప్రజాదరణతో నడుస్తుందంటే, సగర్వంగా నిలబడిందంటే చిన్న విషయం కాదు. ఆ ఘనత ఒక్క ఈనాడుకే దక్కుతుంది. అలాంటి ఒక ఉన్నతమైన విలువతో స్థాపించిన వ్యవస్థ ఈనాడు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ రోజు నేను చాలా ఒకసారి ఆయన్ని చూస్తే ఏదో వ్యాపారమే కాకుండా, పేపరే కాకుండా సమాజ సేవలో భాగస్వాములు చేశారు. అది లాతూర్ భూకంపమైనా, ఉధుహ్ తుఫాన్ అయినా, సునామీ అయినా ఈనాడు గ్రూప్ అందరికంటే ముందుండి ఆయన ఒక పిలిపేయడమే కాకుండా తన సంస్థ నుంచి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి సాయం చేసిన ఘనత అయింది. కేవలం ఏపీ, తెలంగాణనే కాదు, ఒరిస్సా, తమిళనాడు, కేరళ, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర ఎక్కడ ఇబ్బంది వచ్చినా అక్కడ ఆయన ముందుండేవాళ్ళు. అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు. ఇంకొక పక్కన రామోజీరావు గారు చూస్తే సమాజానికి ఎంతలా సేవ చేశారో, తెలుగు భాష కూడా రామోజీరావు గారు అంతకంటే ఎక్కువ సేవ చేశారు. ఇప్పుడే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు, రమణ గారు చెప్పారు, తప్పకుండా ఒక ముఖ్యమంత్రిగా నా బాధ్యతను తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడానికి ఏం చేయాలనో చేస్తాం, దానికి రామోజీరావు గారు స్ఫూర్తితో పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు నేను హామీ ఇస్తున్నాను. ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడే చూసాం, రామోజీరావు గారి టెక్నాలజీ కాలంలో కొత్త ఇంగ్లీష్ పదాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా సరికొత్త తెలుగు పదాలు సృష్టించారు. తెలుగు భాషకు సరిపడ్డ కొత్త డిక్షనరీని రూపొందించారు. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు ఆయన చూస్తే చాలా వరకు నాకు ఎన్నో గంటలు ఆయనతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాడిని. అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆయన ఉండే ఆలోచన విధానం నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను. ఈరోజు 7 అవార్డులు ఇచ్చారు మీరు. జర్నలిజం, గ్రామీణ అభివృద్ధి, సేవా రంగం, కళలు, సంస్కృతి, యువ ఐకాన్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, మహిళా సాధికారత. ఈ 7 కూడా మీరు ఇచ్చారు. అందులో కూడా మీరు ఎంపిక చేసిన విధానం సేవ, త్యాగం, మానవత్వం, ఆవిష్కరణ, సృజనాత్మకత, ధైర్యం ప్రమాణాలుగా అవార్డులు ఇవ్వడం నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు ఇచ్చిన అవార్డులు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అవార్డులు కోరుకోలేదు, తమ శక్తి మేరకు రామోజీరావు గారు లాగానే వారు సేవా కార్యక్రమాలు కానీ సమాజం కోసం పనిచేశారు. వారిని మీరు గుర్తించిన దానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే నాకు ఒక రోజుకి ఈ అవార్డు జ్ఞానపీఠ్, దాదాసాహెబ్ పాల్కే రామన్ మెగసే, అదే మరి పులిట్జర్ అవార్డులకు సమానంగా దేశీయ స్థాయిలో నెంబర్ 1 అవార్డుగా మిగులుతుంది. ఎవరు ఈ అవార్డు తీసుకోవాలన్నా గర్వపడే విధంగా ఈ అవార్డు తయారవుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకొక పక్కన మనం చూస్తే ఈరోజు రామోజీరావు గారిని నాకైతే 40 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం, మోర్ దెన్ 4 decades. రామోజీరావు గారు ఎవరిని పిలవరు, ఎవరు వచ్చినా కాదనరు. కానీ ఆయన జనహితం కోసం ఎవరు వచ్చినా, వెంకయ్యనాయుడు గారు బీజేపీ నుంచి వచ్చినా, లేకపోతే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ నాయకులు వచ్చినా, తెలుగుదేశం నాయకులు వచ్చినా, లేకపోతే కమ్యూనిస్టులు వచ్చినా నిర్మోహమాటంగా
వారికి ఏం చెప్పాలనో చెప్పిన వ్యక్తి. నేను ఒకసారి చాలామంది అనుకుంటారు, ఆయన నేనున్నప్పుడు, నేను ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడైతే అంత మునుపు కూడా నేను చాలాసార్లు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని. గంటల తరబడి మాట్లాడేవాళ్ళం. నా అనుభవం మీరు చూస్తే ఆయన ఒక్క మాట చెప్పేవాడు, నువ్వు నన్ను గురించి, నా ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఎక్కడా ఒక మాట అడగద్దు, మీ ప్రభుత్వంలో నేను ఏ ఫేవర్ అడగను, నువ్వు ఏదైనా మంచి చేయాలనుకుంటే మీరు చర్చకు కావాలంటే రండి, నేను ఆ విషయాలపైన చర్చిస్తా, నీకు నచ్చితే చెయ్యి, లేకపోతే నీ ఇష్టమని చెప్పిన ఏకైక వ్యక్తి రామోజీరావు గారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కోట్ల రూపాయల నిధులతో కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తుందని ఎమ్మెల్యే బోడ ప్రసాద్ బీటీ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవంలో అన్నారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం తాడిగడప మున్సిపాలిటీ తాడిగడప గ్రామమునందు గ్రీన్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎస్టిబిఎల్ కాలనీ వరకు 1,15,00,000 రూపాయల ఏపీసీ ఆర్డీఏ నిధులతో ప్రస్తుతం ఉన్న బీటీ రోడ్డును విస్తరించి అభివృద్ధి చేసిన రోడ్డును ఎమ్మెల్యే బోడ ప్రసాద్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బోడ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ తాడిగడప గ్రామంలో మసీదు, సెంటనంది, ఎస్టిబిలు కాలనీ వరకు ఉన్న బీటీ రోడ్డును విస్తరించి అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ప్రజలకు నిరంతర ప్రయాణాన్ని సౌలభ్యంగా చేసినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. తాడిగడప గ్రామంలో మన మసీద్ సెంటర్ నుంచి ఎస్టీపీఎల్ కాలనీ దాకా ఊరు అభివృద్ధి చెందింది. రోడ్డు చిన్న రోడ్డుగా ధ్వంసమైపోయిన రోడ్డు ఉండేది. ఆ రోడ్డుని 7 మీటర్ల రోడ్డుగా బీటీ రోడ్డుని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. గతంలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చిన్న రోడ్లో ప్రయాణం చేయాలంటే ఇక్కడికి రాగానే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతూ ఉండేది. కల్వర్ట్ ఒకటి, క్వాలిటీ ఐస్ క్రీమ్కి సంబంధించి వెహికల్స్ ఎక్కువగా రావడంతో ఇబ్బందులు ఉండేవి. ఈ రోడ్డుని మరి పెద్ద రోడ్డుగా విస్తరించి 1,15,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి భవిష్యత్తులో కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా పూర్తి స్థాయిలో స్ట్రెంథెన్ చేసే విధంగా దీన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. అలాగే గ్రామంలో ఇంకా ఎక్కడైతే గతంలో మిగిలిపోయి ఉన్న రోడ్లన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. లిమ్రా కాలనీలో రోడ్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు, రోడ్లు కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. కిలారు శ్రీరాములు కాలనీ అయితే శ్రీనగర్ కట్ట ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్ దాకా మొత్తం సీసీ రోడ్డుగా కూడా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. మరి ఈ గ్రామానికి వచ్చేసి చెరువు దగ్గర ఒక 2-3 రోడ్లు, లిమ్రా కాలనీలో విపరీతమైన డ్రైనేజీ ప్రాబ్లం ఉంది. మన టీచర్స్ కాలనీలో డ్రైనేజీ ప్రాబ్లం ఉంది. అన్ని లో లెవెల్ రోడ్లు ఉన్నాయి. ఈ 5-6 పనులు కనుక పూర్తి చేస్తే దాదాపుగా ఈ గ్రామంలో 80-90% అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. త్వరలోనే మన మున్సిపాలిటీకి రావాల్సిన నిధులు కూడా జమ అయితే ఈ పనులన్నీ కూడా ప్రారంభిస్తాం. అలాగే ఈ రోడ్డును కూడా ఇంకా చెరువు దాకా కూడా రోడ్డు వైడనింగ్ చేసి తీసుకెళ్ళగలిగితే గ్రామ అభివృద్ధికి, ఒక అభివృద్ధి అనేది మనకి కనిపించాలి అనంటే రోడ్లు విస్తరణ, రోడ్లు పెద్దవిగా ఉండాలి. మౌలిక సదుపాయాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఉంటేనే మరి అభివృద్ధి అనేది పూర్తి స్థాయిలో జరిగినట్టని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సర కాలంలోనే కానూరులోని 25 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేశామని ఎమ్మెల్యే బోడప్రసాద్ రోడ్డు ప్రారంభోత్సవంలో అన్నారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కానూరు సూపర్వైజర్ వద్ద 1,32 లక్షల నిధులతో నూతనంగా నిర్మించిన సిమెంట్ రోడ్డును ఎమ్మెల్యే బోడప్రసాద్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బోడప్రసాద్ మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఎల్ఆర్ఎస్, బిపి స్కీములను సద్వినియోగపరచుకోవాలన్నారు. సకాలంలో అన్ని రకాల పన్నులు చెల్లించి తాడిగడప మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి సహకరించాలని సూచించారు. కానూరులో ఈ ఒక్క సంవత్సరాల కాలంలోనే దాదాపు 25 కోట్ల రూపాయల దాకా పనులు చేశాం. ఈ పంటకాలం రోడ్లో తీసుకుంటే అధికారంలోకి రాగానే 6-7 నెలల కాలంలోనే ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. కానూరు వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు బుడమేరు వరద వస్తే ప్రధాన రోడ్డు దాదాపుగా ఈ లోతు నీళ్లు నిలబడిపోయింది. ఒక వారం రోజులు అటు ఇటు రోడ్డు వాహనాలు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. అప్పుడే ప్రొక్లైనర్ తీసుకొచ్చి డ్రైనేజీలన్నీ పగలగొట్టి ఆ నీళ్లన్నీ కూడా పంపించి రాత్రికి రాత్రి మళ్ళీ రోడ్డు కూడా వేయటం జరిగింది. సాయంత్రం గుంటలు పడిపోతే సాయంత్రం 5-6 మొదలుపెట్టి పొద్దున్నే 5-6 దాకా రోడ్డు అంతా కూడా పూర్తి చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాం. ఈ గ్రామం నుంచి వచ్చిన నాయకులు, అధికారంలో ఉన్న నాయకులు ఏమి అభివృద్ధి చేశారో చెప్పాలి వాళ్ళ పార్టీ పరంగా. నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఒక క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తగా మాట్లాడుతూ ఉన్నా. ఎక్కడ మహిళల్ని దూషించడం కానీ, రాజకీయంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుల్ని వ్యక్తిగత దూషణలు కానీ, మహిళల్ని కించపరచడం కానీ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరు మాట్లాడినా అది ఊరుకోము అని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా చెప్తాను. మేము కూడా అదే మాట్లాడుతాము. ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ సలహాలు ఇవ్వాలి, లేకపోతే మీరు ఇది చేయలేకపోయారని మాకు చెప్పాలి. అట్లా కాకుండా మహిళలందరినీ దూషించటం, వ్యక్తిగతంగా భౌతికంగా దాడులు చేయటం ఇవన్నీ వాళ్ళకు అలవాటు. అందుకే ప్రజలు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు. అయినా ఈ ఒక్క సంవత్సరాల కాలంలో ఇంత పని చేశాము అనంటే ఒక నిబద్ధత, ట్రాన్స్పరెన్సీ చెయ్యాలి అనే తపన ఉంది కాబట్టి ఇంత అభివృద్ధి చేసుకోగలిగాం. 14-19 ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం కానీ, పంటకాలువ కానీ శాంక్షన్ చేయించి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. మీరు చాలా సంవత్సరాలు చూశారు. దాదాపు 6-7 సంవత్సరాలు ఆ ఫ్లైఓవర్ పూర్తి చేయక మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ పక్క నుంచి తిరిగి బంద రోడ్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు. కేవలం అప్రోచ్ రోడ్లు వేస్తేనే అది పూర్తయ్యేది. అలాంటి పని కూడా చేయలేకపోయారు. తిరిగి మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేనే పూర్తి చేసి మళ్ళీ ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అలాగే తాడిగడప వద్యను కూడా 90% పూర్తి చేస్తే యనమల కుదురు సుమారుగా 1,50,000 జనాభా ఉండి రోజు ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతా ఉంటే తిరిగి మనమే ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. ఈ నియోజకవర్గంలో 4-5 ప్రధాన సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటిలో 2 తీర్చాం. ఇంకో 2టికి టెండర్లు పిలిచారు. ఇంకొకటి ఉంది. అలాగే కానూరు పరిధిలో వచ్చేసి మహానాడు రోడ్డు కానీ, బల్యంవారి వీధి కానీ, టెర్మినల్ రోడ్డు కానీ సుమారుగా 105 కోట్లు టెండర్లు పిలవటం జరిగింది. ఈ పనులు పూర్తయితే దాదాపుగా విజయవాడ నగరంతో అనుసంధానం అయిపోద్ది. నాతో మీడియా వాళ్ళు ఒకటి అడిగారు, మీరు గ్రేటర్ విజయవాడ కలవటానికి ఇబ్బంది ఏంటి అని. నాకేం ఇబ్బంది లేదన్నా. కానీ తాడిగడప మున్సిపాలిటీకి ఒక 100 కోట్లో 50 కోట్లో మేము ఇది ఇస్తున్నాం అని ఒక జీవో ఇచ్చి అభివృద్ధి కోసం చేస్తాం అని చెప్పి హామీ ఇచ్చి జీవో చేసినాక కలుపుకోండి అన్న. బోడే ప్రసాద్కి గ్రేటర్ విజయవాడలో కలపడానికి ఇష్టం లేదంట, అభివృద్ధి జరగడానికి ఇష్టం లేదంట. ఈ ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో చేశాం, అభివృద్ధి వేగంగా చేసుకెళ్తా ఉన్నాం. నిన్నగాక మొన్న 16 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వైజాగ్లో పెట్టుబడులు నిన్నే విజయవంతంగా మరి పెట్టుబడుల సదస్సు ముగించుకొని విజయవాడ చేరుకోవడం జరిగింది. నిన్న
ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి విత్తనం నాటారు. ఆ విత్తనం మొలకెత్తినాక వృక్షంగా మారి మనకి ఫలాలనిస్తుంది. ఈ రోజుకి ఈ రోజు దాని విలువ తెలవకపోవచ్చు, కానీ రాబోయే 4-5 సంవత్సరాల్లో ఐటీ కంపెనీలు కానీ, మరి మీరు విన్నారు లులు మాల్, గూగుల్ డేటా సెంటర్, ఇంకా అనేకంగా రాబోతా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ చిత్రం భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా అభివృద్ధి చెందుద్ది. రాష్ట్రంలో కష్టాలు ఉన్నాయి, చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. ఈ ఒక్కరోజే తీరిపోద్దని మేము చెప్పట్లా, మా నాయకుడు చెప్పట్లా. చేస్తాం అభివృద్ధి, మా శక్తి మించి అభివృద్ధి చేస్తాం. 100 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఊరిని వాళ్ళు చేయలేని అభివృద్ధిని నేను చేసి చూపిస్తాను. బోడే ప్రసాద్ అంటే అభివృద్ధి, బోడే ప్రసాద్ అంటే బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు, శభాష్ అని మీరందరూ కూడా మెచ్చుకునే విధంగా పనిచేస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రామోజీ ఎక్సలెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం ప్రసంగించిన సీఎం చంద్రబాబు. బీటీ రోడ్డును ప్రారంభించిన శాసనసభ్యులు బోడె ప్రసాద్. సూపర్ విత్ సిమెంట్ రోడ్డును ప్రారంభించిన శాసనసభ్యులు బోడె ప్రసాద్. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరల తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనుమలూరు న్యూస్.